السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في كلامه المجيد وفرقانه الحميد في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. न तन्हा हस्त जामी नात खानश खुदाए मां सना ख्वाने मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद. न क्यों कर नाम लो हर दम तुम्हारा या रसूल अल्लाह. न क्यों कर नाम लो हर दम तुम्हारा या रसूल अल्लाह. खुदा ने शौक़ से तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह. अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना वअला आले सय्यदना मौलाना. न क्यों कर नाम लो हर दम तुम्हारा
या रसूल अल्लाह न क्यों कर नाम लूं हर दम तुम्हारा, या रसूल अल्लाह हुई हल मुश्किली जिस दम पुकारा, या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम अत्र मस्जिदे गौसे पाक जामे मस्जिदेर सम्मानीय मुसल्लिबृंद, महान परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीनेर दरबारे असंख्य शुक्रिया आदाय करछि। प्रिय हबीब कुल सृष्टिर मूल मकसद विश्व चराचरेर महान सभापति साहिबे लौलाद साहिबे क़ाब क़ौसैन सरवरे अंबिया हबीब किबरिया सय्यदुना व नबीयुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरबारे अगणित बार दुरूद व सलाम आरज करछि। अल्लाह पाक तार शाही दरबारे এই পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের বরকতময় আজকের এই জুমা থেকে আমাদের হামদ ও সানা দরুদ ও সালাম তার দরবার শরীফে কবুল ও মঞ্জুর করুন, আমাদের উপরে দয়া করুন, বলুন আমিন। হুজুর আকরম নূরে মুজস্সম रसूल खुदा हबीब किबरिया सैयदुना व नबीयुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमार जन्मेर मास पवित्र रबिउल अव्वल शरीफेर आज के द्वितीय शुक्रवार द्वितीय जुमाबार हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमार आलोचनाई आजकेर आमादेर आलोच्य विषय। कुरान मजीदे आल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद करछेन वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। আল্লাহ কোরআনে মাজিদে বিভিন্ন নবী রসুলের আলোচনা আমাদের নবীর উপরে নাজেল করেছিলেন। 1,24,000 আম্বিয়া, তোর মধ্যে 313 জন রসুল, 4 জন উলুল আজম রসুল, এরপরে সবার উপরে শ্রেষ্ঠ আমাদের প্রিয় নবীজি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে মাজিদে অনেক নবী ও রসুলের বিশেষ বিষয় জীবনী এবং জন্মের বিবরণ আমাদের নবীকে নাজেল করে শুনিয়েছেন। আল্লাহ বলেন এর
পিছনে আমার মকসদ বা উদ্দেশ্য হচ্ছে লে নুসাব্বিত বিহি ফুআদাক। এ সমস্ত নবীদের জীবনী, তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক, তাদের বিভিন্ন ঘটনা ইত্যাদি আপনাকে কোরআনে পাকের আয়াত নাজেলের মাধ্যমে জানানোর পিছনে আমি আল্লাহর মকসদ বা উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে করে এগুলো শুনিয়ে, এগুলো জানিয়ে, এগুলোর এলেম আপনাকে দিয়ে আমি আপনার হৃদয়কে, কলবকে যেন মজবুত করে দিতে পারি। তাহলে নবীদের জীবনী আলোচনার মধ্যে ঈমান এবং কলবের মজবুতি আছে, না হলে আল্লাহ এই কথা বলতেন না, ওয়াকুল্লান নাকুসু আলাইকা মিন আম্বাইর রসুল। আপনার নিকটে যত নবী রসুলের জীবনী আমি আলোচনা করেছি, আল্লাহ বলতেছেন আমি আপনার নিকটে যত নবী রসুলের জীবনী আলোচনা করেছি, ওয়াকুল্লান নাকুসু আলাইকা মিন আম্বাইর রসুল মা নুসাব্বিতু বিহি ফুআদাক। এটার দ্বারা আমার ইচ্ছা হচ্ছে আপনার কলবকে, হৃদয়কে মজবুত করা, ঈমানে পরিপূর্ণ করা, ইয়াকিনে পরিপূর্ণ করা, সিদকে পরিপূর্ণ করা, আপনার হৃদয়কে শক্ত করা, যাতে আপনার নবুয়তের দায়িত্ব পালন করতে আপনার জন্য এটা সহায়ক হয়, সুবিধা হয়। তো নবী রসুলের জীবনী আলোচনা করাতে ঈমানের মজবুতি আছে। ঈমান কি হয়? মুস্তাহকাম হয়, মজবুত হয়। এটা আল্লাহর কথা, আমাদের বিশ্লেষণ নয়। ওলামা একরাম, তফসির কারকগণ যেটা বিশ্লেষণ করে বাহির করছেন এটা নয়, বরং আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন যে মা নুসাব্বিতু বিহি ফুআদাকা, আমি আপনার হৃদয়কে এর মাধ্যমে মজবুত করার ইচ্ছা রাখি। তো নবী রসুলের কিসসা মানুষকে শোনানো বা নবীকে বলা, এটা আসলে ঈমান মজবুত হওয়ার একটা উপায় বা লক্ষণ। তো আমরা নবীদের জীবনী তো আলোচনা করি, শুনি। আর এই রবিউল আউয়াল মাস আসলে বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নবীজি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীর বিভিন্ন দিক আমরা আলোচনা করি, শুনি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, দ্বিতীয় রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া পাওয়া, তৃতীয় এর দ্বারাই আমাদের ঈমান শক্তিশালী হবে, মজবুত হবে। আল্লাহ আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী ও মজবুত করুন, তার নবীর প্রতি ইশক ও মহব্বত আমাদের বাড়িয়ে দিন, বলুন আমিন। হাদিসে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হাদিসে সাহাবা, রসুল পাকের পুরা জীবন তো দেখেছেন সাহাবারা, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরা জীবন দেখেছেন সাহাবারা। তো আমরা এই সমস্ত আলোচনা করতে পারি রসুল পাকের জীবনী থেকে, ওনার নিজের হাদিস থেকে আলোচনা আমরা করতে পারি রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবার উক্তি বা কথা থেকে। তো হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলার একটা হাদিস আপনাদের সামনে আজকে আলোচনা করছি, এর সাথে প্রাসঙ্গিক কিছু হাদিস আরও আসবে। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন দিক আমরা দেখব এবং আল্লাহর দরবারে এই আলোচনার মাধ্যমে আশা রাখবো যেন হুজুরের প্রতি মহাব্বত আল্লাহ আমাদের বাড়িয়ে দিন, আর এর মাধ্যমে আল্লাহ যেন আমাদের ঈমানকে মজবুত করে। মনে রাখতে হবে, হুজুরের প্রতি যার মহাব্বত যত গভীর এবং যত বেশি, তার ঈমান তত বেশি মজবুত ও মুস্তাহকাম। মুস্তাহকাম মানে হচ্ছে পিলারের মতো শক্ত। যে সমস্ত গ্রেড বিমের উপরে ঘর দাঁড়ায়, যে সমস্ত গ্রেড বিমের উপরে, কলাম পাইপের উপরে ঘর দাঁড়ায়, এগুলোকে বলা হয় মুস্তাহকাম। তো আমাদের ঈমান হতে হবে পিলারের চেয়েও মজবুত। এজন্য দরকার খাঁটি ও নির্ভেজাল ভালোবাসা। কার প্রতি? আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং আল্লাহর প্রতি অবিচল, অবিকল, খাঁটি, নির্ভেজাল ভালোবাসা। আর এই ভালোবাসাই আমাদের ঈমানকে মজবুত করবে। এর সাথে লাগবে আদব, মুহাব্বতে রসুল, আর একটা হলো আদবে রসুল, আর একটা হলো অনুসরণ, ইত্তেবা। তিনটা বিষয় ঈমানকে মারাত্মকভাবে শক্তিশালী করবে। মারাত্মক বলতে বুঝাচ্ছি কঠিন পর্যায়ে। আসলে মহাব্বত কোনো মারণাত্মক নয়, কিন্তু মহাব্বতের ক্ষেত্রে যখন মারাত্মক শব্দটা ব্যবহার করবে তো বুঝবে চূড়ান্ত পর্যায়ের মহাব্বত।
তো আমাদের ঈমানকে যে বিষয়গুলো মুস্তাহকাম করে, মজবুত করে, সেটার মধ্যে হচ্ছে 1 নম্বর মোহাব্বতে রসুল, 2 আদাবে রসুল, 3 ইত্তেবায়ে রসুল। এই 3টা বিষয় যদি অবিকল, অবিচল, নির্ভেজাল, কোনো রকমের সন্দেহ, শক, শোভা মুক্ত থাকে এবং মজবুত থেকে মজবুততর হয়, তার ঈমান তত শক্তিশালী, তত কাবেলে কবুল, আল্লাহর দরবারে তত গ্রহণযোগ্য হবে। আল্লাহ তৌফিক দান করুন, বলুন আমিন। হযরত ইবনে আব্বাস, রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই, যিনি রাইসুল মুফাসসিরিন, ইমাম কাস্তালানি এই হাদিসটাকে তার বিখ্যাত গ্রন্থ মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া এর মধ্যে এনেছেন, আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া। এবং হাল জামানাও নয়, গত শতকে, 1800 শতকের ইন্দোনেশিয়ার একজন আলেম, জাভা দ্বীপের, জাভা, খুব বিশেষ ব্যক্তিত্ব এবং উঁচু পর্যায়ের, উঁচু দরজার আলেম। তিনি রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামের শানে ছোট একটা বই লিখেছেন, তার জীবনী ভিত্তিক। বইয়ের নাম হচ্ছে আল ইবরিজুদ্দানি ফি মাওলিদে সৈয়দনা মুহাম্মদ আল আদনানি, আল ইবরিজুদ্দানি। তো তিনি এই বইটা লিখে বলতেছেন, ওয়াহুয়া মুলাখাসুন মিন মাউলিদিন লিল কাস্তালানি, যে ইমাম কাস্তালানি যে বইটা লিখেছেন সে বইয়ের এটা সার সংক্ষেপ। আমার এই ইবরিজুদ্দানিটা ওই কিতাবের সার সংক্ষেপ। তার মানে ওটা ওখান থেকে নিয়েছেন তিনি। এখানে এর 19-20 হওয়ার কোনো অবকাশ, সুযোগ নাই। তো তিনি লিখতেছেন যে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে কানা ফি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আলামাতুন, রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরা আপাদ মস্তকের মধ্যে অনেক ধরনের আলামত ছিল নবুয়তের। ওই আলামতগুলো ওনার শরীর থেকে প্রকাশ পেলে পরে পরিষ্কার বোঝা যেত যে তিনি নবী। তিনি কি? প্রথম কথা হচ্ছে রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারাই তো নবুয়তের প্রথম পরিচয়। চেহারা দেখলেই মানুষকে অবশ্যই এটা মনে করা লাগতো, এবং যার ভিতরে নূর আছে, ইমানের নূর, ইমানের আলো যার ভিতরে আছে, তিনি বাকি কোনো কিছু রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখার দরকার ছিল না নবী হিসাবে পরিচয় পাওয়ার জন্যে। শুধুমাত্র চেহারাই কাফি ছিল, যথেষ্ট ছিল। এই চেহারা নবীর চেহারা, আম জনসাধারণের চেহারা এরকম হয় না। কিন্তু ইবনে আব্বাস বলেন যে হুজুরের পুরা আপাদ মস্তকের ভিতরে এমন কিছু আলামত ছিল যে আলামতগুলো আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিত ক্ষণে ক্ষণে, বারে বারে, যে তিনি নবী। কারণ এই আলামতগুলো নবী ছাড়া আর কারো হয় না। হুজুরের মাথার তালু থেকে নিয়ে, চুল থেকে নিয়ে, পায়ের নখের গোড়া, পায়ের গোড়ালি, পায়ের নখ পর্যন্ত আপাদ মস্তক সারা পা মুজেজা হি মুজেজা, মুজেজা আর মুজেজা। ইবনে আব্বাস বলেন আলামাতুন ফাওকা রাসি, একটা আলামত ছিল ওনার মাথায়, ও আলামাতুন বাইনা আইনাইহি, একটা আলামত ছিল ওনার 2 চোখের মাঝখানে, মানে কপালে। ও আলামাতুন ফি উজনিহি, আলামত ছিল রসুলে পাকের কানে। ও আলামাতুন ফি লিসানিহি, আলামত ছিল রসুলে পাকের জিহ্বায় নবুয়তের। ও আলামাতুন ফি রিকিহি, আলামত ছিল হুজুরের মুখের লালায়। ও আলামাতুন ফি কাফিহি, হুজুরের হাতে আলামত ছিল নবুয়তের। ও আলামাতুন ফি ইসবাইহি, ইসবাইহি রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙ্গুলগুলো, আসাবিহি এসেছে অনেক হাদিসে, আঙ্গুলে আলামত ছিল। ও আলামাতুন বাইনা কাতেফাইহি, রসুলের পাকের 2 কাঁধের মাঝখানে আলামত ছিল নবুয়তের। ও আলামাতুন ফি কাদামাইহি, আলামত ছিল রসুলের পাকের
পায়ে, দুই পায়ে। ও আলামাতুন ফি বাতনিহি, রসুল পাকের পেটে আলামত ছিল নবুয়তের। ও আলামাতুন ফি লিসানি, এটা বলা হয়েছে আগে, রাওয়ায়াতে ডবল এসেছে এটা, তার জিহ্বায় আলামত ছিল। মানে সারাপা আলামত, পুরো শরীরের মধ্যে নবীর আলামত, নবুয়তের আলামত এবং মুজিজা। ও আম্মা আলামাতুল আল্লাতি ফাওকা রাসিহি ফাকানা ইজা মাশা তাজুল্লুহুল গামামাতু, মাথার উপরে যে আলামতটা ছিল সবাই দেখছেন, কেউ বাদ নাই, যে এই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পুরো দিনের আলোতে রাস্তায় হাঁটেন বা যে কোনো কানে হাঁটেন, পুরো দিনের আলো, এইরকম পরিষ্কার দিনের আলো, মেঘমালা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার উপরে ছায়া করত। বুঝে আসে? মেঘ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার উপরে ছায়া করত। এটা আর কারো হতো না, ছিল না, নাই, এখনো নাই। তো এটা নবুয়তের আলামত কিনা? একজন নবীকে সবসময় কিসে ছায়া করে? মেঘে ছায়া করে। হাদিসে এসেছে, ইমাম তিরমিজি এবং ইমাম ইবনু আবি শাইবা হাদিস এনেছেন যে আন্নান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানাত তাজুল্লুহু গামামাতুন ফি সাফারিহি আল্লাতী ইলা শামে মা আম্মিহি আবি তালিবিন, যে হযরত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বদাই একটা মেঘ তার ওই সফরে, যে সফর তার চাচা আবু তালেবের সাথে শামে সিরিয়ায় করেছিলেন 10, 11, 12 বছর বয়সে, যেই সফরে বোহেরা তাকে দেখে নবী হিসেবে চিনিছিলেন। বোহেরা তিনি একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচা আবু তালেবের সাথে সফর করতেছেন, সিরিয়া যাবেন, পথে কোনো এক জায়গায়, সম্ভবত জুল মাজাজ বা অন্য কোনো জায়গা, সেখানে একটা গির্জা পড়ে রাস্তায়। তো ওনাদের যে জায়গায়, ওনাদের জিন্দেগি, হযরত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচা বা আরবদের যে জীবন যে জায়গায় অতিবাহিত হয়েছে, সেই জায়গার অনেকটুকু জায়গা, এগুলো পাহাড়ের, এই আপনার পাহাড়ের উঁচু নিচু, হ্যাঁ, এই ধরনের তাদের এই ধরনের জায়গায় তাদের জীবনযাপন। সমতল, আমাদের মতো সমতল জায়গা কম। রাস্তাগুলো দেখা যায়, তাদের সময়ের রাস্তাগুলো দেখা যেত এটা আপস অ্যান্ড ডাউন ছিল, হ্যাঁ। তো ওই রকম কোনো পাহাড়ের টিলার উঁচুতে এই গির্জাটা, যখন ওই গির্জার পাশ থেকে রাস্তা আসতেছে, তো গির্জা তো উঁচু জায়গায়, রাস্তা আসবে নিচে থেকে রাস্তা আসে, গির্জা পরিমাণ জায়গায় আসার পর আবার নিচের দিকে নামবে রাস্তা, কারণ এটা পাহাড়, এদিক থেকে এসে পাহাড়ের উঁচু উঠে রাস্তা আবার ঢালুর দিকে নামবে। তো বোহেরা তিনি, তার গির্জাটা এমন ছিল যে রাস্তার দুই পাশ, নিচে থেকে উপরের দিকে উঠতেছে এটা, আর এদিক থেকে নিচের দিকে নামতেছে এটা। ওনার গির্জায় বসে, ওনার যে মেইন রুম, সেই রুমের জানালা থেকে এটা দেখা যাইত, রাস্তাটা দেখা যাইত। ঘর ওইভাবে বানাইছে যাতে করে রাস্তা দুইটা, আমি যদি আমার রুমের চেয়ারেও বসি তো জানালা দিয়ে অথবা জানালার কাছ দিয়ে রাস্তা দেখা যাবে। বোহেরা দেখতেছেন একটা দল আসতেছে সিরিয়াগামী। তো তিনি দেখতেছেন যে এই দলে একটা বালক আছে, সে বালকটাকে কেন্দ্র করে দুই পাশের সকল গাছ তাকে নুয়ে সেজদা করতেছে, নুয়ে। আমি জানি না আপনারা এই কথাটা শুনছেন কিনা, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁটতেন রাস্তায়, দুই পাশের গাছ তাকে নুয়ে সেজদা করত। এটা যদি না শুনেন তাহলে ইসলাম বা মুসলমান এটা বলাটা, নিজেকে দাবি করাটা, এটা বাজে বিবৃতা। এটা একদম মুসাল্লাম কায়দা। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাস্তায় হাঁটতেন, রাস্তার পাথর এবং গাছ সেজদাও করত, সালামও করত এবং কাছে চলে আসতো হুজুরের। হ্যাঁ, নাই, মুসলমান দাবি করাটাও কি ব্যাখ্যা, নিজের নবীর খবর জানে না।
তো বুহায়রা দেখতেছেন দুই পাশের গাছগুলো তাকে অবনমত মস্তকে সালাম করছে। তিনি সাধারণত খুব পাওয়ারফুল মানুষ, তো গির্জা থেকে সাধারণত বের হতেন না, তিনি সহজে বের হতেন না। একদম বড় কোনো ঘটনা না ঘটলে বিনা কারণে তিনি গির্জা থেকে বের হওয়া পছন্দ করতেন না। বুহায়রা দেখলেন যে একটা বাচ্চাকে এইভাবে গাছে সিজদা করতেছে, তিনি তাড়াতাড়ি গির্জা থেকে বের হয়ে আসলেন। বের হয়ে এই দলটাকে তিনি থামালেন। ওনারা তো গির্জায় থামার কথা না, ওনারা তো রাস্তা দিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু থামালেন। তাদেরকে থামিয়ে তাদের সকলকে বসতে দিলেন, ইন্তজাম করলেন সামান্য তাদের জন্য, যাতে তারা পথে শর্ট ব্রেক নিতে পারে। শর্ট ব্রেক এমন কিছু খানা যদ্দূর সম্ভব নাস্তার মতো করে আয়োজন করে তাদেরকে নাস্তা করাতে লাগিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছন সাইডে গিয়ে হুজুরের জামা মোবারক খুলে সে কি তালাশ করা আরম্ভ করছে। হাতায় ভালো করে দেখতেছে, খর করে দেখতেছেন। একবার এইদিকে ঘুরেন, আরেকবার ওইদিকে ঘুরেন, সামনে আসেন, পিছনে আসেন, পুরো বডিকে সার্চ করে, হ্যাঁ, হাতগুলোকে দেখে, চেহারা দেখে, হাতের নখ, পিছনে, এগুলো সব দেখতেছেন। দেখে দীর্ঘক্ষণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে বুহায়রা এবং বললেন, এই ছেলের অভিভাবককে এই দলের ভিতরে? হযরত আবু তালেব বললেন যে অভিভাবক তো আমি, ওর চাচা। কাছে আসেন, এসে বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে বলতেছি, যে আল্লাহর নামে আমরা ইঞ্জিল পড়ি, যে আল্লাহর নামে আমরা তওরাত পড়ি, যে আল্লাহ মূসার আল্লাহ, যে আল্লাহ ঈসার আল্লাহ, যে আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টি জগতের আল্লাহ, যে আল্লাহ সমস্ত নবীদের আল্লাহ, তাদের শপথ দিয়ে, সেই আল্লাহর শপথ দিয়ে আপনাদেরকে বলতেছি, বিশেষ করে আপনাকে, এই ছেলেকে, এই বালককে সিরিয়া পর্যন্ত নিবেন না আপনারা। মেহরবানি করে তার ঘরে পৌঁছান তাকে। কেন? বলে এই হলো নবী আখিরুজ্জামান হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা। কেমনে বুঝলেন আপনি? বলে আমি ইঞ্জিল পড়ি যে মানুষ সেটা, আমি তওরাতের হাফেজ, ইঞ্জিলের আলেম। এই বাচ্চার তালাশে আমাদের রাহেবদের, যারা আমরা খ্রিস্টানদের পাদ্রী, আমাদের রাহেবদের জীবন চলে গেছে একে তালাশ করতে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর মর্জি আপনার হাতে পাইলাম এই লোককে, যাকে আমরা তালাশ করতেছি। কোরআনে মাজিদে আছে তো, তারা যে রসুলের পাককে তালাশ করতেছেন, আল্লাযীনা ইয়াত্তাবিউনা রাসূলান নাবিয়্যাল উম্মিয়া আল্লাযী ইয়াজিদুনাহু মাকতুবান ইনদাহুম ফিত তাওরাতি ওয়াল ইনজিল। এই যে এখানে আল্লাহ বলতেছেন যে তারা ইনজিল ও তাওরাতে এই নবীর সন্ধান খুঁজে পেয়েছে। এরপর থেকে এরা উনাকে তালাশ করা আরম্ভ করছে। ওরা কখন উনি আসবেন, আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির গতিবিধি, তাদের আপান কক্ষপথে পরিভ্রমণ, এইগুলো গবেষণা করে একটা আপেক্ষিক তথ্য সেখান থেকে যেটা পাওয়া যায়, সেই এলেমের মাধ্যমে তারা জানতো ঠিক এক্সাক্ট কোন টাইমে, কোন দিনে, কোন বৎসরের কোন মাসে এই নবী পৃথিবীতে পয়দা হবেন, সেই হিসাবে তারা মিলিয়ে ধরে রেখেছে আগে থেকে। এবং তারা রসুলের পাকের বডিলি যে সমস্ত আচরণগুলো নবুয়তের কারণে প্রকাশ পায়, নবুয়ত জাহেরের আগে পরে, সেগুলোও তারা জানে। আজকে এই বুহায়রা তার শরীরকে আগাগোড়া পরীক্ষা করে পিছনে দুই কাঁধের মাঝখানে মোহরের নবুয়ত দেখে সে বলে দিয়েছে, ইনি হলেন নবী আখিরুজ্জামান সাইয়্যিদুনা ওয়া নবিয়ুনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার তালাশে এতদিন পর্যন্ত আমরা সকলে ছিলাম। তো আল্লাহর মেহেরবানি, এই লোকের সকলে তালাশে আছে তারা তাকে হত্যা করার জন্যে, তালাশে আছে। মেহেরবানি করে তাকে শামে নিবেন না। শামে বহুত বড় বড় গির্জা, সেখানে বহু বড় বড় খ্রিস্টান, ইহুদিরাও আছেন। তারা যদি এই নবীকে পায় আর যদি জানতে পারে সে নবী আমাদের বংশের নয়, অন্য বংশ থেকে আসছে, ইসহাক আলাইহিস সালামের বংশ থেকে আসেননি, তিনি আসছেন ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশ থেকে, বনি কেনানার মাধ্যমে কুরাইশ গোত্র থেকে আসছেন, এটা যদি তারা জানতে পারে
তাহলে তাকে হত্যা করার সমূহ সম্ভাবনা আছে, মেহেরবানি করে তাকে সিরিয়া নেবেন না, আপনারা তাকে মানুষ দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দেন। হযরত আবু তালেব দেরি করেন না, সাথে সাথে 2 জন মানুষ দিয়ে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবার ব্যাক করাইছেন। কোথায়? মক্কায়, মক্কা শরীফে আবার পাঠাই দিয়েছেন। আলামত ছিল উনি শরীরের মধ্যে, যার দ্বারা বুহাইরা চিনতে পারলেন যে উনি কি নবী। এবং তিনি ওই বুহাইরা এটাও দেখছেন যে তার মাথার উপরে মেঘে ছায়া করতেছে। আমি যে কথা বলতেছিলাম, অনেক কথা বলে ফেলছি, এই মূল কথা হচ্ছে গাছ সিজদা করতে তো দেখছে, সাথে সাথে আরো দেখছেন কি মেঘ তার মাথার উপরে, তাকে উনি যেদিকে যান সেদিকে যায়। আল্লাহ। ওয়া আম্মা আলামাতুন ফি জাবিনিহি, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপালের মাঝখানে এই জায়গায় নবুতের আলামত ছিল। সেটা কি? অন্ধকার কুঠুরিতে যদি রসুল প্রবেশ করতেন, তার এখান থেকে আলো বা জ্যোতি বা নূর বের হয়ে পুরো এলাকা আলোকিত করে দিত। সুবহানাল্লাহ, একটু জোরে বলেন না। পুরো এলাকা আলোকিত করে দিত। তিরমিজি শরীফে হাদিস রয়েছে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তার মুসনাদের মধ্যে হাদিস এনেছেন। হযরতে মা আয়েশা সিদ্দিকা, ওনার থেকে তো ভালো এই বিষয়ে অন্য কেউ জানার কথা নয়, কারণ উনি হচ্ছেন রসুলের পাকের বিবি, ঘরের মানুষ। তো ঘরের মানুষই ঘর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি জানবেন না। সাহেবুল বাইতে আদরা বেমা ফি বাইতিহি, ঘরের মানুষই, ঘরের মূল মালিকই ঘরে কি আছে সেটা সবচেয়ে বেশি জানেন। তো হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন যে কুনতু ফি হুজরাতি আখিতু সাওবা, হাদিসের ইবারত এরকম। আমি পুরো হাদিসটা আরবিতে বলছি না, রিওয়ায়াত বলছি না সময়ের কারণে। হযরত মা আয়েশা সিদ্দিকা বলেন যে আমি একদিন মানে রাতে আর কি, একদিনের রাতে ঘরের মধ্যে আমি কাপড় সেলাই করতেছিলাম, সুই সুতা দিয়ে কাপড় সেলাই করতেছিলাম। হঠাৎ কি বাতাসের কারণে অথবা আমার হাত লেগে বা যেমনে হোক, কপি চেরাক বাতি যে জ্বলতেছিল ওটা লেগে, হাত লেগে অথবা বাতাসে ওটাকে নিভিয়ে দিয়েছে, বা হাত লেগে পড়ে গিয়ে নিভে গেছে। নিভে যাওয়ার কারণে পুরো ঘর, বলেন না, অন্ধকার হয়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় আমি আর কিছু তালাশ করে পাচ্ছিলাম না, সুই সুতার কাজও আর করতে পারতেছিলাম না। অপেক্ষা করতেছিলাম কিসের? যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নববী থেকে ঘরে কবে আসবেন, তো উনি আসলে কি হবে। মা আয়েশা বলেন যে উনি আসলে পরে পুরো রুম আলোকিত হয়ে যাবে, পুরো রুম, তখন আমার বাতির প্রয়োজন হবে না। তো হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণের মধ্যে আসলেন। আসার পর হযরত মা আয়েশা বলেন উনি প্রবেশ করতে না করতে পুরো রুম আলোকিত হয়ে গেছে, আর আমি আমার সুই, পড়ে যাওয়া সুই, হাত থেকে পড়ে গেছে, পড়ে যাওয়া সুই ওনার জবিন থেকে, চেহারা থেকে বের হওয়া আলোর দ্বারায় আমি খুঁজে নিয়েছি, সেলাইও করেছি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এটা হলো নবুয়তের আলামত, যেটা হুজুরের কপালে ছিল, ঠিক না? ওয়া আলামাতুন ফি আইনাইহি, হযরত ইবনে আব্বাস মাথার চুল থেকে নিয়ে নিচের দিকে নামতেছেন, যে প্রথমে বলছেন মাথার তালু, তারপরে কপাল, এখন আসছেন কোথায়? চোখে। বাইনা আইনাইহি, 2 চোখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের আলামত ছিল। কি আলামত ছিল? এই যে ফাকানা ইয়ানজুরু মিন খালফিহি কামা ইয়ানজুরু মিন আমামিহি, যে হুজুর সামনে যেইভাবে যতটুকু দেখতেন, সামনের দিকে তাকানো অবস্থায় পিছেও দেখতেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেটা আমাদের সম্ভব নয়। আমরা সামনে দেখতেছি, পিছে দেখতেছি, কিন্তু হুজুর পিছনেও দেখতেন। এটা নবীর জন্য খাস, অন্য কাউকে এই দৃষ্টিশক্তি দেওয়া হয়নি। কেমনে বুঝলাম যে হুজুর পিছনে দেখতেন? সাহাবারা বর্ণনা করেছেন যে আমরা নামাজের কাতারে দাঁড়াইছি, হুজুর সামনে ইমামতির মুসল্লায়, আমাদের কাতার ঠিক নাই, সাথে সাথে হুজুর আমাদেরকে সামনে তাকানো অবস্থায় বললেন যে তোমরা সাওয়ু সুফুফাকুম ফাইন্নী আরাকুম ইজ্জিন,
যে আমি দেখতেছি তোমরা বিক্ষিপ্ত, অথচ হুজুর তখন সামনের দিকে তাকানো, পিছনে পিছমোড়া ফিরেন নাই। হুজুর পিছনের দিকে তাকান নাই, সামনে দেখা অবস্থায় বলতেছেন আমার সাহাবারা পিছনে কাতার ঠিক করে তোমরা সোজা করে লাইন সফ বরাবর করে তোমরা দাঁড়াও, কেননা আমি তোমাদেরকে বিক্ষিপ্ত দেখতেছি। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, অথবা জিজ্ঞেস করেন নাই, হুজুর নিজেই বলেছেন। এক হাদিসে জিজ্ঞেস করেছেন, অন্য হাদিসে হুজুর নিজেই বলেছেন। জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি কিভাবে দেখলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তো সামনে তাকানো। তখন হুজুর বলেন, ইন্নী আরাকুম খালফি কামা আরা আমামি, আমি ওইভাবেই পিছনে তোমাদেরকে দেখতে পাই। এখন দেখতেছি তা নয়, সবসময় দেখতে পাই যেভাবে আমি সামনে দেখি। এটা নবীর জন্য খাসা, এটা নবীর মখসুস একটা বিষয়, যে হুজুর বললেন যে আমি পিছনেও দেখতেছি ওই রকম যেরকম সামনে দেখতেছি। তার মানে হলো হুজুরের সামনে পিছনে ডানে বামে পুরোটাই হুজুরের জন্য ইনকেশাফ, কাশ। কাশ মানে খোলা, কাশ 24 ঘন্টা কাশ। হাদিসে আছে হুজুর যখন উপরের দিকে আসমানের দিকে তাকাতেন তখন সমস্ত আসমানের দুয়ার খুলে যেত। হুজুর ওই নিচে দাঁড়ানো অবস্থায় সিদরাতুল মুনতাহা পার হয়ে আল্লাহর নূরের হেজাবাত তার চোখের সামনে প্রকাশ হয়ে যেত, নিচে থাকা অবস্থায়, জমিনে থাকা অবস্থায়। হ্যাঁ, শুনেন নাই হাদিস বুখারী শরীফে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল কুসুফ বা সালাতুল খুসুফ যে কোনো একটা নামাজে, চন্দ্রগ্রহণের নামাজ বা সূর্যগ্রহণের নামাজে হুজুর দাঁড়িয়েছেন সাহাবাদেরকে নিয়ে, বিশাল এক সাহাবার আম্বার পিছনে জামা। হুজুর নামাজ শুরু করার আগে হঠাৎ করে 2-4 কদম সামনে আগাই গেলেন, এরকম পা দিয়ে 2-4 কদম সামনে আগাই গেলেন, হাত মোবারকটাকে এরকম আগাইলেন, মনে হচ্ছিল যেন কিছু ধরবেন, কিন্তু না ধরে আবার পিছনে আসলেন, রিভার্স আসলেন, পিছনে রিভার্স ব্যাক করলেন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ এরকম তো কোনোদিন করেন না, এটা কি করলেন, কি দেখছো তোমরা? তো হুজুর বলেন, দেখলাম যে আপনি সামনে আগাই গেলেন, কিছু ধরার চেষ্টা করলেন, আবার পিছনে ফিরে আসলেন। তখন হুজুর বলেন, রাআইতুল জান্নাতা আনেফান, আমি এই মুহূর্তে আমার এই দাঁড়ানো ফি মাকামি হাজা, আমার এই দাঁড়ানো অবস্থায় আমি জান্নাত চোখে দেখছি। আপনি দেখবেন? হ্যাঁ, যারা নবীকে নিজের মতো মনে করেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, বলেন আপনি কিভাবে দেখবেন? আপনার সেই চোখ আছে? তো নবীর চোখেই তো আপনার চোখের মতো নয়, বা আপনার চোখ নবীর চোখের মতো নয়। আপাদমস্তক পুরা নবীকে আপনার মতো কেমনে মনে করেন আপনি? আমি কেমনে মনে করি যে উনি আমার মতো? আরে নবীর দৃষ্টিশক্তিই তো আমার আর আপনার দৃষ্টিশক্তির মতো নয়। সারা দুনিয়ায় যত মানুষ আসছে গেছে, আসবে যাবে, কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের চোখের আই পাওয়ারকে যদি এক জায়গায় করা হয়, আমার নবীর এক চোখের পাওয়ারের মোকাবেলা করতে পারবে না, সমান হতে পারবে না। কারণ এগুলো নবুয়তের চোখ, আর ওগুলো সাধারণ চোখ বাকিগুলো। তো নবীর দৃষ্টিশক্তির সাথে অন্য কারোর দৃষ্টিশক্তি, নবী যেখানে নামাজে মদিনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববীতে নামাজে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় জান্নাত জাহান্নাম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখে দেখেন। আমি আর আপনি কি দেখি তা? তো নবীর মুখের লালা আমার মুখের লালার মতো নয়। নবীর মুখের লালায় ছিল মুজিজা, আর আমার লালায় ব্যাকটেরিয়া, হ্যাঁ, জীবাণু আছে কি নাই? আপনার আর আমার লালা সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের লোকদের ভালো জানা আছে, তাই তারা বিভিন্ন জায়গায় লিখে রেখেছে ডু নট স্পিট। আছে কিনা লেখা? থুতু নিক্ষেপ করবেন না। বিভিন্ন দফতরের সামনে লেখা থাকে, রেলগাড়ির ডাব্বার মধ্যে লেখা থাকে, অন্য জায়গায় লেখা থাকে, সব জায়গায় লেখা ডু নট স্পিট, থুতু নিক্ষেপ করবেন না। ওয়াই? কেন? যেহেতু এখানে জার্মস আছে, আরেকজনকে সংক্রমণ করতে পারে, এটা এক ধরনের আপনার ডিজিজ ছড়াতে পারে। কিন্তু খোদার কসম, নবী পাকের লালা মোবারকের অবস্থা হলো এই যে কোনো মানুষ তার চক্ষু নিয়ে সমস্যা পড়ে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন। মানুষটাকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা, চোখে চোখ উঠছে, কনজাংটিভাইটিস ভাইরাস হয়েছে, লাল হয়ে গেছে চোখ। হুজুর বললেন, আলী কোথায়? বলে, আলী তো অসুস্থ, শুয়ে আছে, ডাকো আমার কাছে। আনা হলো, গায়ে জ্বর, চোখ লাল হয়ে আছে। কি হয়েছে আলী? বলে, হুজুর আমার চোখ উঠেছে, আনো আমার সামনে তোমার চোখ। হুজুর থু নিক্ষেপ করে দিয়েছেন, থু।
সাথে সাথে হযরত আলী বলেন ফা বারেয়া, সাথে সাথে সুস্থ হয়ে গেছে, সাথে সাথে সুস্থ হয়ে গেছে। সুস্থ হতে সময় লাগে নাই, আমার চোখের পালক ঝাপকে, পালক ঝাপক, চোখের পলক, চোখ বন্ধ করে আবার খুলতে দেরি, দেখি আমি সুস্থ হয়ে গেছি। তো নবীর লালা আর আমার লালা আপনার এক 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 ধরনের লালা, তো পুরা নবী আমার আর আপনার মতো হয় কেমনে? কোন আকলে, কোন আন্দাজে? বাস কালা ইন্নামা বা আনা ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, আয়াত একটা পাইছে, ওটা নিয়ে সারা জীবন তকরির করতেছে, কিয়ামত হয়ে যাবে ওই তকরির চালাইতে থাকবে, বন্ধ করবে না। কি ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, আল্লাহ বলতেছেন নবী আমাদের মতো মানুষ। এই আয়াতের তফসির আছে তো, শানে নুজুল আছে তো, কেন বলছেন এই কথা, কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে? এটা কি মুসলমানদেরকে বলার জন্য বলছেন, নাকি কাদের জন্য নাজেল করছেন? এটার ইনস এন্ড আউট থাকবে না। কোনো আয়াত শানে নুজুল ছাড়া নাজেল হয় নাকি? একবার হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, আছে না শানে নুজুল? শানে নুজুলে কি আছে? শানে নুজুল আছে কুল ইয়া মুহাম্মাদু লিল কুফারে ওয়াল মুশরিকিনা ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি মক্কার কাফের ও মুশরিকদেরকে বলেন আপনি তাদের মতো মানুষ। আপনি মুসলমান এটা মানবেন যে আমাদের নবী কাফের মুশরিকের মতো মানুষ? তো আয়াতের তরজুমায় তাফসীর তো এটাই আছে। এবার আপনি যাবেন কোথায়? ওই আয়াতে তো আপনার মতো বলেন নাই, আল্লাহ বলছেন কাফের ও মুশরিকের মতো। হালাকে আমার নবী কি কাফের ও মুশরিকের মতো? তাহলে এটা কি বললেন আল্লাহ? এটা হলো এই যে কাফের মুশরিক যারা, তারা অনর্গল দেখতেছে রসুল পাকের পক্ষ থেকে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছে। উনি কোথাও যান তো মেঘমালা ছায়া করে, উনি কোথাও যান তো রাস্তার পাথর উনাকে সালাম করে, যেটা অলৌকিক, মানে স্ট্রেঞ্জ যে কাজগুলো, অদ্ভুত, মানুষকে, মানুষের হায়রাতকে, অকুলকে হায়রাত, মানে এটা মানুষের জ্ঞানকে মবহুত করে দেয়, এমন এমন ঘটনা ঘটে। উনি আঙ্গুল ইশারা করেন তো চাঁদ দুই খণ্ড হয়ে যায়, উনি সূর্যকে ইশারা করেন তো ডুবন্ত সূর্য আবার চলে আসে। এইগুলো দেখার পর ওরা ভাগা আরম্ভ হয়েছে, ভাগে, দূরে যায়, যে এটা কি মানুষ নাকি ভয়ঙ্কর কোনো জিন জানোয়ার, এই জন্য ভাগে। তখন হযরত রসুল আল্লাহকে বললেন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে এরা যদি এইভাবে ভাগে তো আমি দ্বীনি কাজ করব কিভাবে? আমি দাওয়াত আর কাকে দিব? আমি আপনার বাণী পৌঁছাবো কার কাছে? আমি আপনার বাণী তো মুসলমানদেরকে পৌঁছানোর কথা না, পৌঁছানোর কথা কাফের মুশরিকদেরকে। তো ও দ্বারা যদি আমাকে দেখে ভাগেই, তাহলে আমি পৌঁছাবো কার কাছে? তখন আল্লাহ বলেন যে হ্যাঁ আপনি বলেন আমি তোমাদের মতো মানুষ, আমি কোনো জিন নই, আসো আমার কাছে। এই জন্য না নাজেল হয়েছে আয়াত এটা। এটা কি মুসলমান আর কাফেরকে, মুসলমানদেরকে ডাকি ডাকি হ্যাঁ দাওয়াত দিয়ে দিয়ে বলার জন্য যে হ্যাঁ মুসলমানরা তোমরা যেরকম মানুষ আমরাও সেরকম মানুষ, এই জন্য নাজেল হয়েছিল? আয়াতের পরিপ্রেক্ষিত দেখতে হবে না, খালি তর্জমা কদ্দুর জানলেই কি মানুষের সামনে বক্তব্য দিয়ে ওয়াজ করে পয়সা কামাইয়ে পকেট ভরার বিষয় ছিল এটা? এটা তো পার্টিকুলার শানে নুজুল আছে, অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট আছে, রিজন অফ নজুল আছে। কেন নাজেল হয়েছে? এটা কাদের শানে নাজেল হয়েছে? মক্কার কাফের। এই তাফসীর ইবনে জারীর তাবারি করছেন। কে করছেন? ইবনে জারীর তাবারি। তাফসীর তাবারির ইবারত পড়ছি, কুল ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া আইয়ুহাল কুফফার ওয়াল মুশরিকুন ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম। আল্লাহ নবীকে আল্লাহ তাআলা এটা কাফের মুশরিকদেরকে বলার জন্য বলেছেন, আর না হলে মুসলমানদের জন্য শব্দ কি ছিল? মুসলমানদের জন্য আল্লাহ নবীর শব্দ হলো আইয়ুকুম মিসলি, তোমাদের মধ্যে কে আছো আমার মতো? কেউ নাই। আবার আছে লাস্তু মিসলাকুম, আমি তোমাদের মতো নই। এটা হযরত আবু বকর সিদ্দিককে বলছেন, উমর ফারুককে বলছেন, উসমানের গনিকে বলছেন, অর্থাৎ মুসলমানদেরকে। তো এখন আমরা যখন আপনাদের সামনে আলোচনা করবো, আপনারাও মুসলমান আমিও মুসলমান, তো বলবো কোনটা? আইয়ুকুম মিসলি, হে নবী আপনি এমন যে আপনার কোনো মেসাল নাই। আর ওই কাফের মুশরিকদের জন্য এটা বিশেষ ব্যাপার ছিল, তারা উনাকে দেখে ভাগতেছিল, উনার কথা শুনতেছিল না। তখন আল্লাহ তাদেরকে শান্ত করার জন্য, ডাকার জন্য বলেছিলেন ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, নাইলে তারা অন্য ভিন গ্রহের মানুষ মনে করে, এলিয়েন মনে করে ধাইতেছিল। তা পরিপ্রেক্ষিত আছে তো, পড়া নাই লেখা নাই কিচ্ছু নাই, বস মানুষের সামনে জুব্বাজা পাইয়া আলেম সাজিয়ে চলে আসে আর বকা আরম্ভ করে, যে বকাগুলো কোরআন ও হাদিসের সাথে কোনো মিল নাই, সম্পর্ক নাই, রেলিভেন্ট নাই, তার লোক নাই। রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরা আপাদ মস্তকের কোন
বিষয়ে কোনো মানুষের সাথে মিল নেই। রসুলের সব কিছুই মুজিজা। হুজুরের কান মুবারক, কান মুবারক বুঝতেছেন? হিয়ারিং পাওয়ার, এটার মধ্যে মুজিজা ছিল। রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা কোনজন? আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। তিনি একদিন রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এই হাদিসটা যেটা বলতেছে হযরত জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তার আল হাবিলিল ফাতাওয়া কিতাবের মধ্যে এনেছেন। হাদিসটা বড় জাইয়্যিদ সনদে, আলা সনদে এনেছেন, এবং শত রকমের শক্ক শোভা যেটা এই হাদিসের ব্যাপারে থাকতে পারে উনি জালা করছেন, দূর করছেন, করে বর্ণনা করছেন। রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতেছেন যে হে আমার ভাতিজা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি একটা বিষয় বুঝি নেই আপনার ছোটকালের ঘটনা। বলে চাচা কি? তখন রসুল বলেন যে লাম্মা রাফাত কাল হালিমাতু ওয়া আনতা ইবনু 40 ইয়াওমান রাআইতুকা তুখাতিবুল কামারা ওয়া ইউখাতিবুকা। একটা জিনিস বুঝি নাই যে যখন আপনি এটা হুজুরের বয়সকালে বলতেছেন, যখন হুজুর নবী হওয়ার অনেক পরে, তখন বলতেছেন যে আপনার ছোট বয়সের, বচপন বয়সের, চাইল্ডহুডের একটা ঘটনা আমি বুঝি নেই। চাচা কি ঘটনা? বলে আপনার মা আপনাকে দোলনার মধ্যে শোয়ে রাখছেন, আপনি 40 দিনের বাচ্চা, হ্যাঁ 40 ডেজ আপনার উপরে অতিবাহিত হয়েছে, আর আপনার মা আপনাকে শোয়ে রাখছেন পূর্ণিমার রাত, চাঁদ আকাশে। তখন দেখলাম চাঁদ আপনার সাথে কি যেন বলতেছে, কথা বলতেছে, আপনিও চাঁদের সাথে কথা বলতেছেন। আপনাদের দুজনের ভাষা বুঝি নেই আমি। হোয়াট ইজ দিস? এটা কি দেখলাম? তখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইয়া আম্মে কারাসাতনিল কুমাতু ফি জানিবিল আইমান, যে আমার আম্মা আমাকে কাপড় পেঁচায় রাখছে যে দোলনায়, তো ডান দিকে কাপড় আমাকে চেপে ধরেছে। বাচ্চাদেরকে যখন কাপড় পেঁচায়, কাঁথা পেঁচায়, তখন দেখা যায় বাচ্চারা ভিতরে, খাতার ভিতরে হাত পা লাটতে পারে না, তো শক্তই থাকে। তো আমি ডান দিকে দেখলাম যে মানে ওখানে একটু কাপড় পেঁচানো বেশি হয়ে গেছে, একটু কি লাগতেছে, শক্ত। তো আমি একটু ফ্রি অনুভব করতেছিলাম না, তখন স্পেসটা ওখানে কম ছিল, যার কারণে আমি বাচ্চা হওয়ার কারণে, ওই কারণে আমার ভিতর থেকে কাঁদা আসতেছিল। আমি ফাজালতু আবকি, তখন আমি কাঁদতে আরম্ভ করতেছিলাম। এমন সময় আকাশের চাঁদ আমাকে বলে, লা তাবকি ইয়া হাবিবাল্লাহ, ফালাউ কাতরাত মিন দুমুই আইনিকা কাতরাতান আলাল আরদে কাল্লাবাল্লাহুল খাদরা আলাল গাবারায়ে। চাঁদ আমাকে বলতেছে, হে আল্লাহর বন্ধু নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি কাঁদবেন না। যদি আপনার চোখের একটা ফোঁটা পানির নিচে পড়ে যায় জমিনে, তো সমস্ত জমিনের আপনার কাঁদার ফোঁটা এটার কারণে আল্লাহ নারাজ হয়ে সমস্ত জমিনের সবুজকে আল্লাহ তাআলা ধূসর জিনিসপত্রে পরিণত করে দিবেন। দুনিয়াটা সবুজ আছে, এখন গাছপালা সব শুকিয়ে যাবে। হুজুর কাঁদিয়েন না, জমিনে ফোঁটাও ফেলাইয়েন না। আমি আপনার সাথে খেলাধুলা করতেছি, আপনার কান্না দূর করতেছি। চাঁদ আমার সাথে কিছুক্ষণ খেলাধুলা করেছিল তখন। একইভাবে বাম পাশও যখন আমার হাত পা লাগতেছিলাম, একটু শক্ত অনুভব হইল, তখনও আমি কাঁদতে চাইলাম, চাঁদ তখনও আমাকে থামিয়ে দিয়েছে। তখন হযরত ইবনে আব্বাস হাতে একটা এরকম হালকা আওয়াজ করলেন, এটাকে তাসফিক বলে। মানে হঠাৎ করে আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনলে আমরা কিরকম হাতে একটু ইয়া দিই না, এই আশ্চর্য, এই ধরনের। ইবনে আব্বাস, হযরত আব্বাস এই ধরনের হাততালি দিয়ে বলেন, তালিও না, ক্ল্যাপিং না, আপনার মানে ক্ল্যাপিং তো একটা নিয়ম আছে, দুই পাশকে এইভাবে করতে হবে, ওটা এরকম ছিল। তো এটাকে পুরোপুরি তালিও বলা যাচ্ছে না, এরকম ছিল, একটা আওয়াজ হলো। তখন হযরত আব্বাস বলেন, আরে আমার ভাতিজা, আকুনতা তাআলামু যালিকা ওয়া আনতা 40 ইয়াওমান, আরে আপনি এটাও জানেন, তখন আপনি 40 দিনের বাচ্চা, এটাও আপনার আকলে আছে যে আপনি, মানে চাঁদ আপনার সাথে কেন কথাগুলো বলেছিল। তখন আল্লাহর নবী বলেন, ইয়া আম্মে, হে আমার চাচা, ওয়াল্লাযী নাফসি বিয়াদি, আল্লাহর কসম যে আল্লাহর হাতে আমার জান, লাকাদ কুনতু আসমাউ
সরির আল কালামে আলাল লাউহে ওয়াল কালাম লাউহিল মাহফুজ, যে হুজুর এটা না শুধু চাচা, এটা না, তখন আমি 40 দিনের বাচ্চা দোলনায়, তখন আল্লাহর আসমানের উপরে লৌহে মাহফুজের মধ্যে কলম কি লিখতেছিল সে লেখার আওয়াজও আমার কানে আসছে, এবং যা লেখছে তা আমি বুঝছি, স্পষ্ট করে আপনাকে বলতে পারি কি লিখছে। এগুলো হলো নবুয়তের চিহ্ন, সাইন। আপাদ মস্তক রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা। হুজুর যখন কদম দিতেন জমিনে, পুরো জমিন তার জন্য মোলায়েম হয়ে যেত। পাথরে কদম দিলে পাথর নরম হয়ে যেত। রসুলের পাকের পায়ের ছাপ পাথরে বহন করে নিত। অনেক পাথর আছে বিভিন্ন দেশে রসুলের পাকের পায়ের ছাপওয়ালা, দেখছেন কিনা? আপনাদের দেশে একটা আছে, তাও চট্টগ্রামে। কোথায়? কদম মুবারক। কদম মুবারক এতিমখানার মধ্যে মসজিদে দেখবেন এক পাশে 2টা কদমের ছাপ আছে। রসুলের পাকের কদম যেটা দাবি করা হচ্ছে, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিত যে এটাতে কোনো সন্দেহ নাই, এটা রসুলের পাকের কদমের ছাপ। এটা নিয়ে কোনো অনেক গবেষণা করার পরে সবাই নিশ্চিত বলেছে যে না, এটা রসুলের পাকের ছাপ, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলার ছাপ যেটা বলা হচ্ছে, সেটা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন, এটা ওনার নাও হতে পারে। আর ওলির ব্যাপারে তার কদম জমিনে পড়ার পর মানে ছাপ এঁকে যাওয়া, এটা নিয়ে মতবিরোধ আছে, হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। কিন্তু নবীর ব্যাপারে নিশ্চিত যে ওনার কদম যদি পাথরের উপরে পড়ে, পাথর তার ফুটপ্রিন্টটা নিয়ে নেয়, পাথর তার ফুটপ্রিন্ট নিয়ে নেয়। যত জায়গায় রসুল কদম দিয়েছেন ফুটপ্রিন্ট হয়ে গেছে। তো একটা প্রিন্ট বাংলাদেশে আসাটা স্বাভাবিক, হতেই পারে। সারা দুনিয়ায় ফুটপ্রিন্ট আছে রসুলের পাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ফুটপ্রিন্ট আছে কাবার পাশে, যেটাকে বলা হয় মাকামে ইব্রাহিম। হ্যাঁ জি, আপনাদের মনে চাইলে দেখে আসতে পারেন রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুটপ্রিন্ট। হযরত আদম আলাইহিস সালামের ফুটপ্রিন্ট আছে কোথায়? শ্রীলঙ্কায় অ্যাডাম হিল, যেটাকে বলা হয় জবলে আদম। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ঈমানকে মজবুত করুন। যে আয়াতটা পড়েছি না, ওয়া কুল্লান নাকুসু আলাইকা মিন আম্বাইর রুসুল মা নুসাব্বিতু বিহি ফুআদাক। যত নবীদের রসুলদের জীবনী ঘটনা আপনাকে আমি আল্লাহ শুনিয়েছি, হে আমার প্রিয় নবী, আপনাকে শুনিয়েছি। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো আপনার হৃদয়কে, হার্টকে মজবুত করা। তা আমরাও মনে করি যদি আমরা নবীর জীবনী আলোচনা করি, শুনি, এর দ্বারা আমাদের ঈমান মজবুত হবে, মুস্তাহকাম হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দিন, আমিন। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সুন্নত আদা করে